all glory and honor to the Lord. Good morning to everyone who present here. It's an indeed moment of a great pride and happiness as we gather today to celebrate the remarkable milestone in the journey of our school. Velamal Vidyashan Group, with a strong legacy in the field of education, has undertaken Siddhartha School under its wings, ensuring the light and promising future for the institution. Let us begin now the event with Tamil Thai Varthu. I request everyone for standing for Tamil Thai Varthu. Chief Engineer of Slumber Clearance, a steadfast well-wisher of our school. His immense experience and a contribution in creating a sustainable life space inspires us, sir. Your presence upends graces and significance to our school. Thank you, sir, for your presence. And also we welcome Arun, sir, the founder of the Tamil Nadu Government Employee and Teachers Welfare Federations, for his steadfast support and dedication. His invaluable effort played a vital role in securing the 10th Standard Examination Center for our school, ensuring a smooth and accessibility for our students in the exams as well as in the beneficiary of uplifting the education. Thank you for your praising us. The next we welcome Ratanaveru sir, a highly reputed and a renowned auditor in Tamil Nadu. Sir, your precisions and the council in finance for our school, it matters and played a vital role in ensuring the smooth functionality of our school, sir. And also we welcome Gunasegaran sir and
framework. We welcome you, sir. And now we welcome Sugandha ma'am from Kalyani Memorial Nursing School, a leader and a mentor as a set of benchmarks of the school administrations. Ma'am, your valuable contributions to us always a source of inspiration for the education community. And also we welcome Satyanarayanan sir, and also we welcome Murugalakshmi ma'am and the Vice Principal of Velamal Academic Pakam, and our daughter-in-law of our correspondent sir, as well as our Vice Principal of Maria Angel ma'am. We are honored to welcome you all to our school. It's such a pride for our school to be all the big shots and the heroes of our school who helped us to building in the school. Thank you all for showing and gracing us with your presence. Now we start the program with the lamp lighting. Mark the commencement of today's celebrations, and I invite our chief guest, our correspondents of principal sirs, to join us in ceremony of lighting lamps as a symbol of knowledge and prosperity. Honor the legacy of the visionary who laid the foundation of the school. I request our chief guest, Mr. Jayaraman sir, to unveil the portrait of the late Dr. Ponusami sir, the founder of Siddhartha Matriculation School, whose dreams continue to guide us towards the excellence. And share the essence of today's event, I invite our beloved over here. I feel immense pressure to welcome the first and foremost Mr. Jayaraman sir, retired Chief Engineer, Slumboard Clearance. Thank you for coming, sir. So, he is the person who helped us in the beginning time of opening a school. In the recognized time, he is the person to help us a lot. So, thank you so much, sir. Secondly, Mr. Arunan sir, Chairman of Tamil Nadu Government Teaching Welfare Federation. Thank you so much, sir. So from the beginning, when we started our school, Velamal Videsham 2023, so he is the person who guided us to get the 10th center. In the beginning time, we are very hard to get 10th center because in the name of Siddhartha, they are not ready to give a 10th center for us. Meanwhile, he came with us to the DO office and he spoke with many persons, and he is being with us for many times, and finally we got 10th center. So thank you so much for being with us, sir. So next, Mr. Ratnavel Swami, auditor. So thank you so much for coming, sir. Ratnavel Swami, sir, past 6 months was really working hard to get the documents of Siddhartha from the founder, and there are so many hurdles are there. All the hurdles, he is the person to rectify each and every issues. In all the documents there is an issue in the Siddhartha documents, so he worked 24/7. Whenever we are calling him, he will be working only for our Velamal schools. So on Sundays, even at 6 o'clock, 7 o'clock, our
working for us. Sir, really, we are very thankful to you, sir. And Mr. Gunasegan sir, advocate sir. Sir, on a fine evening, our correspondent sir, myself in that our Gunasegan office, on the time I still remember he lost his iPhone, brand new iPhone 16 plus. So even though he never mind about it, he still is working for us. He is not giving any even a second for that. Till the date, he is the person who entered all the documents. While registration also he came with his team and worked for only for our school welfare. Thank you so much, sir. Thank you so much. And our correspondent sir, who is the pillar of our institute, and warm welcome to you, sir. And honorable our ma'am, Mr. Murugalakshmi, principal of Velaman Academy, and daughter of Sulaimuthu, sir. Welcome Mrs. Maria Engineering, vice principal of Velaman, but she is not here due to his main work. She is not here. Mrs. Sugandha ma'am, the correspondent of Kalyani Memorial, Krishna High Secondary School. Okay. Principal of Kalyani Memorial High Secondary School. More than 30 years she is with us. She is our well-wisher. Whenever we require any kind of help, she will be with us. Even in this school, she is a big part of the school because she has given so much support to us. Thank you so much, ma'am. So we know how important we are at school. Thank you so much, ma'am. Satya Narayan sir, on behalf of Velaman, welcome you, sir. So learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking leads to knowledge. Knowledge makes you great. That's what all the things. So dignitaries on the rise. Thank you so much. We started our school in the year 1995. Professor G. Ponuswamy, the founder of Siddhartha Metric High Secondary School. So he is the vice chairman, NCT chairman when he was working in Pachapas school. He is the economics professor. When he was working there, he is the vice chairman of NCT chairman and he became a chairman of NCT in South Zone. So he was a well-reached person. He is capable for keeping a school in Chennai side, but his only motive for the students who is in Java, who is very low category. So I want to serve the students. For that only motive, he started the school in Java. And then he is working day and night. So in the beginning, the school only he built it as a hut here, just only hut. There is nothing here. So with the help of his daughter, she is a doctor in Brunei. With the help of his daughter, he started to build. In 1999, he got until 5th, we got recognition, and 2003 we got +2. So we got recognition at 2003. So until then we are starting the school, but in the beginning of Siddhartha, under those we have more than 1,300 students. Later on, sir has some issues, so we can't able to come regular school, and then we start falling of the school. So we will have reduced the strength. Later on, we have 800, then 600, and finally, before Velaman taking, we have only 400 students. Once sir entered the school, he gave full permission. Satish sir, you will be like principal, no issues. I will give full authorities to you. What are the decisions you are taking? I am not intervening in any other things. You just, I will 100% trusting you. You can move on with this. So we started from the day one till now. We have achieved so many things. First, we are in this 2023-24, we are the #1 school in the district. We are very proud to say that our students got first mark in +2. And in international level, Kirtana got 2 medals in gold medal in Olympic. And wherever the district, if a sports event is conducting, we will be participating. We are not leaving in a single sports event or scientific anything else. We will participate in every event. So of course we got so many prizes. For that, for your reference, we have even the Pudhalamani recently we have conducted. We have, for your reference, we have these all the trophies. This year we got, not a few months, only this year we got so much of trophies.
changed till now. Right now we are having yoga. After those 23 we started yoga, silambam, and then boxing, chess, and Bharatanatyam. These are things we have started after Velamal taken over. And upcoming is what we are going to do. So upcoming year we are going to start NEET. For 6 to 12 we are going to start a foundation. Of NEET foundation we are going to start for 6 to 12. And JEE NEET. So with our help of our correspondent we are going to start NEET, JEE and foundation course. And moreover, in this academic year, we reached 400 Google reviews, all 5-star reviews. None other than the Tirunelveli district, we are very proud to say 400 reviews. If you can able to check in the reviews, all are from our school district. So, then on August 17 to 23, we started sports journey. In the even we secured first prize in state level yoga competition. Our student B. Lokesh got from 9th grade. He secured first prize on 2023 when we our correspondent take charge. On that time we started to sports. On 13 October 2023, our boxing champion S. Satyasai from class 11, he got scored second prize in state level boxing. And 9th grade Rob has picked for the state long jump as well as gold medal at the district level for winning first prize in 200 meter and 80 meter. Rajiv Gandhi State Level Athletic Championship, in that we won 19 gold medal and 14 silver medal and 9 bronze medal in state level. And 4th November of 2024, our students participated in state level Kids Junior Athletics Championship. We got overall championship. So I'm very proud to say this. Thank you so much for the things, sir. And one more thing. And our Dilip Babu sir, sorry sir, he is our advocate who is always with our Gunasegaran sir. He is Madras High Court, is working Madras High Court. So thank you for the preference, sir. And one of things I have to convey. So till the date, our teachers, all the certificates are with us. To all you know, when you are joining us, you have to produce your certificates. So once entered, our Velamal school entered, then on that time they said, sir, please return the certificates to the teachers. So we, Velamal Vidyashram groups, we never get certificates from the teachers. So this is the first point I have to share you. Please don't get certificates from the teachers. So today we'll return you all the certificates. So it won't be a good thing. So thank you so much, sir. Sponsor. So with this knowledge, I am giving all the certificates to the teachers. And for the students who is not bringing the lunch time. So correspondent said from the beginning we are giving the lunch for the students who is not bringing the lunch. So really appreciable, sir. I think only Kamarajar has started this after some hearing from our Suleiman sir. So whoever students is not bringing their lunch, so sir is providing. So thank you so much, sir. Thank you so much for valuable time. Thank you, sir. Inspiring words and a warm welcome for our chief guest, sir. As a token of appreciation and respect, we now felicitate our chief guests for gracing us with their esteemed presence. I request our correspondent sir and principal sir to do the honors for them. Now our correspondent sir, presenting Ratna Swami sir. Our correspondent sir honoring Jayaraman sir. Our sir is felicitating Gunasegaran sir. Now, Dilip Babu sir, who is an advocate, a correspondent sir is honoring him. Satyanarayanan sir, now our correspondent sir is honoring Satyanarayanan sir.
Now, Arvind sir is joining us for the honors. A correspondent sir is honoring him. ஒரு காலத்தில் 2003 ஐயா ஜெயராம் அவர்கள் அந்த நான் வேலம்மாள் வித்தியாசம் வேலம்மாள் பள்ளி நடத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் அரசிடம் அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை. என்னை அவருடைய ஜீப்பிலே அழைத்துக் கொண்டு கோட்டைக்கு ஒரு 8வது மாடியில அங்கே செக்ரட்டரி இருக்கார் கல்வியெல்லாம் அந்த அவர்கள் அங்கே சொல்லி எனக்கு ஆர்டர் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதன் பின்பு நாங்கள் வளர்ந்து சென்னையிலிருந்து ஏறத்தாழ திருவள்ளூர் வரைக்கும் வளர்ந்திருக்கிறோம். அதற்கு வித்திட்டவர்கள் ஐயா ஜெயராம் அவர்கள். அதே போல தோன்றா துணைவன் யார் என்றால் இறைவன். தோன்றா துணைவனாக என்னோடு இருப்பவர் நம்முடைய ஆடிட்டர் சார் ஐயா அவர்கள். அத்தோடு நம்முடைய அட்வொகேட் எல்லாம் வில்லங்கமா இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா என்னுடைய சம் கூட வில்லமாக எனக்கு என் மகனை கூட நம்புறேன். ஐயா நம்புறேன், அவ்வளவு உத்தப்பர். நான் அவனுக்கு காசே கொடுக்குறேன். நான் காசு கொடுத்தா ஏன் கொடுக்கீங்கன்னு கேட்கிறேன். அந்த பெருமகனா இங்கு வந்ததில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். அத்தோடு அவருடைய நண்பர் டெல்லி பாபு, அவர் டெல்லிக்கே ராஜான்னு சொல்லணும், எல்லாரையும் அவர் தான் பார்த்தாரு. நான் சொல்றேன், அவங்க எனக்கு உடல்நல சரியில்லாம கார்லயே உட்கார்ந்துக்கிட்டேன். அந்த பெருமக்கள் இங்கு வந்ததை பெருமைப்படுகிறேன். ஐயா சத்யநாராயணா அவர்களும் வந்து இருந்தார்கள், அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அதோடு எங்களுக்கு இந்த பகுதியில ஒரு லெப்டினன்ட் ஒரு தளபதி இருக்காருன்னா ஐயா அருணன் அவர்கள். ஏன்னா நாங்க சென்டர் வாங்க போயிருக்கும் போது எங்களோட வலுவான ஒரு குரூப் அங்கே இருந்துக்கிட்டு வாங்கிறதுக்கு இருந்துச்சு. நான் போன உடனே 2 ஆபீசர், ஒரு ஆபீசர் இன்னொரு ஆபீசர் பார்த்தேன். என்ன எங்க ஐயா வந்து பிடிச்சு விட்டு டீ ஓட்டு கொண்டு வச்சாரு. அப்ப அருண் சார் எங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்க என்ன சார், அப்ப டீ ஓட்டு கூப்பிட்டு ஆர்டர் எங்க கொடுங்க உடனே எதிர்பார்த்து நீ வீட்டுக்கு போ, நான் இங்க ஆர்டர் கொடுக்க போறோம். அப்படி ஒரு பெருமகன் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர், அரசு ஊழியர் ஆசிரியர் சங்க தலைவர். அவர் எங்களுக்கு இங்க தூண்டுவோர் துணையாக இருப்பார் என்பதிலே தோன்றா துணைவன் என்றால் இறைவன். இந்த பெருமக்கள் அத்தனை பேரும் இறைவனால் எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தேவதூதர்களாக. அதோடு என்னுடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் எனக்கு துணை நின்றவர் நம்முடைய சுகந்தாபா. அவர் எனக்கு நான் பெறாத மகன். சமீபத்தில் கூட ஒரு 15 லட்சம் வச்சுக்கோ, ஆனா திருப்பி கொடுத்துருக்கோம். அந்த பெருமாட்டி என்கிட்ட வேலைக்கு வந்தாங்க. நான் சொன்னேன், நீ வந்து தனி ஸ்கூல் வைக்கிறதா ஒரு ட்ரைனிங் சொல்லி ஒரு இடத்த வாங்கி அதை கொடுத்து அதை நான் போறவங்க அந்த அம்மா கரஸ்பாண்ட் சீட் போய் பேசுவாங்க, எனக்கு தான் சீட் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா என்னுடைய அந்த பெருமாட்டி துணை. ஏன்னா நான் அவருக்கு உதவி செஞ்சேன்னு சொல்ல விட அவருக்கு என்ன கூட எனக்கு உதவி செஞ்சலாம் ரொம்ப அதிகம். நான் தராத பிள்ளை பார்த்துக்கிறது இல்லை. ஏன் தீவு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் இருப்பாங்க, எங்க போனாலும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இப்போது இங்க இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் சிறந்த ஆசிரியர்கள், சிறந்த பள்ளி, மாலை மாளிகை கூட சிறந்த பள்ளி கூட கிடையாது. அப்படி பார்த்தா சென்னையில் எத்தனையோ மாலை மாளிகை கூட ஒரு பள்ளி எங்களுக்கு இங்க பேரை தாங்கி ஒரு பள்ளியில் 8ஆம் கிளாஸ் மேல படிக்காம கூட வெளியே அனுப்பிச்சிடும். நாங்க 8ஆம் கிளாஸ் வந்தாலும் அந்த குழந்தை படித்தே தீரும். இந்த தேசத்துல ஒரு குழந்தைய கூட நாங்கள் 40 ஆண்டுகள்ல படிக்கிறது வெளியே அனுப்புவது கிடையாது. அது எங்களுக்கு ஏன்னா நான் ஒரு கிராமத்தில் போகிறேன், அங்கே வந்து ஒரு கிராமத்தில் படிக்கணும். மத்தியானம் சோறு இருக்கணும், நைட்டு சோறு இருக்காது, ஒரு சட்டம் வந்து ஒழிச்சு வச்சுக்கணும். இப்படி வளர்ந்ததுனால அந்த காலத்துல நாங்க சொந்த ஆசிரியராக இருக்கும் போது மத்தியானம் சாப்பிடலாம் பண்டி கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு கூட சோறு போட்டோம், அதுக்கு கூட ஒரு சாப்பாடு வாங்கி தண்ணியை ஊற்றியா வயிறு நேரத்துக்கு பிடிக்கணும். அது காமராஜருடைய பாணி, அது நம்முடைய பாணியே அதுதான். எனவே இந்த பள்ளியில் மிகச்சிறந்த ஒரு பிரின்சிபால் அதற்கு வந்து இறைவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா எத்தனையோ ரகசியங்கள். அவருக்கு முன்னால் ஒரு பிரின்சிபால் இருந்தார். அவர் காலையில் 1 மணிக்கு வருவார், 3 மணிக்கு போயிடுவார். சாப்பிட்டு போக சாப்பிட்டு எப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4,000 நான் ஒன்றா வந்தேன். அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு, நாங்கள் ஊரம் நமக்கு அடையிறோம், ஒன்றும் கிடைக்கல. அவர் போயிட்டார். பள்ளி பள்ளிக்கு வரும்போது ஏறத்தாழ 430 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். அதோட ரெக்கார்ட் தான் எப்படின்னு தெரியாது. இப்போது ஏறத்தாழ 800க்கு மேல
இந்த பள்ளி சிறந்திருக்கிறது. அதற்கு சிறப்பான ஆசிரியர்கள் சிறந்த பள்ளி என்று இந்த ஆசிரியர் பெற்றவர்களும் என்னுடைய பிள்ளைகளாக பார்க்கிறேன். அதோட நம்முடைய பிரின்சிபால் சொன்னாரு சர்டிபிகேட் தான் இன்னும் முதல் போட்ட உத்தரவே சர்டிபிகேட்டை கொடுத்துருக்கு. எல்லா பள்ளியும் சர்டிபிகேட்டை வாங்கி வச்சு பழகிட்டுருவாங்க. நான் அந்த சர்டிபிகேட்லாம் வேண்டாம், அன்பு உள்ளவர்கள் அவங்க நம்புறவங்க வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் முதல் உத்தரவு நான் வீசி பண்ணப்பட்ட முதல் உத்தரவு அவர் கொடுத்து சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்கேன். சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்கேன். அதான் அரசனுடைய உத்தரவு கூட. அதை விட எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களும் மிக மரியாதையா இருக்காங்க. நான் கூட நினைச்சேன் இது ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் இருக்க இந்த பிள்ளைகள்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தேன். எங்க பார்க்கணும் விஷயம் எல்லாரும் ஆசிரியர்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நான் இந்த மாணவ செல்வம் ஏன்னா நம்ம மாதிரி ஒரு ஏழைக்கு வரதுனால அவங்களுக்கு வணக்கம் சொல்றது தெரியுது. இதை நான் உங்களோட கலவைக்கலா பேசுறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு செய்தியை கலவைக்கலா சொன்னா அது போய் சேரும் மக்கள். இப்போ கடைசி நேரத்தோட எங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு. தோன்றா துறைவர் சொன்னாலும் ஆடி கவிதா தோன்றா துறைவர் யார் இறைவன் வாழ்க்கை கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான். இறைவன் வேலை செய்யணும். இறைவன் பார்த்து அவர் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க. கடைசி காலத்தில் அவருக்கு தான் என்னால் விஷயமே பண்ண முடியாது. நெருக்கடி இருக்கும்போது அவங்க தான் போய் எல்லாம் பண்ணி உங்களே பிடிச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியாது. நான் யாராவது ஒரு அட்வொகேட்டை போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன். அதையும் அவங்க பிடிச்சிருக்காங்க. அந்த பெருமக்களுக்கு நான் மட்டுமல்ல என் சந்தை அத்தனை பேரும் கடமைப்பட்டார் என்று சொல்லிவிடுவேன். எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எந்த நிலையில் தான் நம்ம சரி செய்ய காத்திருக்கிறோம். எங்களுடைய மாணவ செல்வங்கள் சென்ற ஆண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க. இந்த மாவட்டத்தில் ஸ்டேட்ல செகண்ட் வந்தாங்க. எதிர்காலத்தில் இந்த பள்ளி தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறந்த பள்ளியாக உருவாக்குறாங்க. வேற சொல்வதற்கு முன்னதை இந்த பள்ளி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதராக உருவாக்கப்பட்ட சாதாரண மனிதர் ஒரு பச்சை பாஸ் பிரின்சிபால் என்சிஆர்டி சேர்ந்து சவுத் இந்தியாவுக்கே புத்தகத்தில் அவருடைய கையெழுத்து அந்த பெருமகனாக அந்த பள்ளிக்கு எந்தவித குறையும் வராமல் அவருடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுவோம். நாம் எப்படி ஏழை மக்கள் செய்யணும் நினைச்சாலும் அவர் நாங்கள் செய்வோம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். And this moment as we are most awaited, we request our Honorable Chief Guest, Mr. Jayaraman sir, to give his valuable speech for us. ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். திரு சுடவேற்று பாண்டியன் அவர்கள் இந்த பள்ளி சாமி அவர்களிடமிருந்து அவருடைய வழி தொண்டராக அதுக்கு தொடர்ந்து இந்த பள்ளியை நடத்தணும் என்று அவருடைய பசேரியை அதற்கு ஒரு விதி இருக்கும்போது அவர் அதை நடத்துவதற்காக நிறைய கடவுளின் அருள் பெற்று உங்களுக்காக அந்த பள்ளியை பல உயரத்திற்கு கொண்டு சென்று விடுவார் என்று நான் மனதால் நம்புகிறேன். அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேவே அது 400 800 ஆக்கிட்டார். திறமையான பிரின்சிபால் அவர்கள். I found the most reserved person and I really congratulated him. இந்த 800 மாணவர்களோடு இந்த பள்ளி இந்த ஆண்டுகளில் முடியும் பொழுது அடுத்த வருஷம் 24, 25 அது நிச்சயமாக 2000 தொட்டுவிடும் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. அவ்வளவு திறமையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். அருமையான சூழல் இருக்கிறது. கற்றுத்தரக்கூடிய நல்ல ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்க பார்த்தேன். இந்த டீச்சர்ஸுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கு கலை கலாச்சாரத்தை அவங்களை ஈடுபடுத்துறது விதம் மிக அருமையாக இருக்கிறது. அவர் தனுஷும் விஜய்னா பெரிய டான்சர்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இங்க வந்து பார்த்தா அந்த 3 பையன் ஆடுறத பார்த்தா பிற்காலத்துல மிகப்பெரிய தனுஷாவும் விஜயாவும் இவங்க வந்துருவாங்க என்று நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய இருந்தது. அவங்க பரதநாட்டிய டீச்சர்களுக்கும் ரொம்ப அருமையாக அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டீச்சருக்கு என்னுடைய ஜெகந்தாத்த வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இப்படி ஒரு டீச்சர் கிடைக்காம அவங்களால இவ்வளவு பண்ண முடியாது. நல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க, நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறது. அதாவது பொல்யூஷனே இல்லாத ஒரு அப்படி நாங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து நாங்கள் வர்றதுனால இங்கே வந்து பார்த்தா எனக்கு அப்படி மூச்சே நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது. அங்கே மூச்சே போகாது. டெல்லியில் வாழவே முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது சென்னையில் வந்து வாழலாங்கிற ஸ்டேஜில்
வீட்டில் இருக்குவான். ஆனா இங்க வந்து கார்பனே எமிஷனே இல்லாத ஒரு ஊரா இருக்கிறது இந்த ஊர்ல. இந்த ஊர்ல படிக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கிற பையன்களுக்கு எல்லாம் ஆமா ஒரு சாதாரண குழந்தைகளை பெரிய ஆளா கிடக்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு திரு பொன்னுசாமி அவர்கள் ஆரம்பித்த இந்த நோக்கத்தை திரு நம்ம சுடலைமுத்து பாண்டியன் அவர்கள் அதை மேன்மேலும் வளர்த்து அவருடைய நோக்கங்களும் இவருடைய நோக்கங்களும் ஒன்று போல் இருப்பதனால் இந்த பள்ளி மிகச்சிறந்த பள்ளியாக உருவாகி நம் உங்கள் இந்த ஏரியா மக்களுக்கு மிகச்சிறந்த கொண்டாட்ட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your blessings, sir. Definitely your blessings will be promoting us and will be encouraging us. Thank you, sir. And finally, it's a program of class. We really thank everyone who have participated here, our correspondent sir, and each and every chief guest who embraced us with your presence. It's really a blessing for our school as you are joining us and embracing us. Finally, we go for national anthem. So, vote of thanks. Ratna Velu Sami sir will give the vote of thanks for us. மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்களுக்கும் பள்ளியின் தூண்களாக இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கும் சிறந்த மாணவ செல்வங்களுக்கும் அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த தலைமை விருந்தினர் ஐயா ஜெயராமன் சார் அவங்க சொன்னது மாதிரி அதை என்டாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். அவர் சொன்ன அத்தனையும் நான் வந்து ஆடிட்டர்னா என்ன அட்டஸ்டிங் சைன்லாம் போடுவாங்க. அது மாதிரி அவர் சொன்னதை நான் மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கொள்கிறேன். தேவையான ஆசிரியர்கள், அன்பான நிர்வாகம் வந்து ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து இது பண்ணுறது. ஒரு பாரதியார் சொன்னார்ல, அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தது நாளையம் 10000 நாட்கள் இன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தது. ஒரு ஆளுக்கு கல்வி கொடுத்தாலே புண்ணியம் கோடி கிடைக்குமா? ஐயா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 5000 பேருக்கு கல்வி கொடுத்து இருக்காங்க. அதுக்கு 5000 கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அதுக்கு என்னோட சின்ன அணி போல சின்ன உதவி எப்பயும் அவர் கூட இருப்பேன் நான். அது மட்டுமல்ல, ஒரு சிறந்த கல்வி நிறுவனம் நிறைய அறிஞர்களை உருவாக்கும். இது என்னோட வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். நிறைய அறிஞர்களை உருவாக்குகிறது. அதே மாதிரி அட்வொகேட்டுகளை உருவாக்கும். நிறைய அட்வொகேட் ஸ்கூல்ல இருந்து வெளியேறுவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய டாக்டர்கள் உருவாங்க. ஆனா ஆடிட்டர்கள் உருவாகிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நான் இந்த கல்வி நிறுவனத்துல ஒரு சின்ன பகுதியா இருக்கிறதுனால இந்த நிர்வாகத்துக்கு எனது வேண்டுகோளாக என்ன வைக்கிறேன்னா, நம்ம அந்த வேளாண் குரூப்ல இருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு 10 ஆடிட்டர் உருவானா எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய அவங்க வந்து உதவியா இருக்கும். அதுக்கு நான் அதுக்கு வருஷத்துக்கு வேணா வந்து ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த ஆடிட்டர் கோர்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக சொல்ல முடியும். ஏன்னா அது அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனல் சொல்லும் போது அவங்க ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை நீங்களா என்ன வந்தாலும் அவங்க முன்னால நின்று அதை சால்வ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி டாக்டர் உடல்நலம் அந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாற்றிடுவாங்க. நாங்கள் ஆடிட்டர்கள் என்ன பண்ணோம்னா, அந்த பணப்பிரச்சனை இருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலையும் அந்த பணப்பிரச்சனைக்கு கொஞ்சம் கூட நின்று உதவி செய்வோம். அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ற தொழிலா இருக்கனால ஆடிட்டர் வந்து அவங்க வெள்ளக்காரங்களாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ராயல் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பணம் தானே மக்களுக்கு பிரதானம். உடல் நலத்தை விட மனநலம் தானே இப்ப முக்கியமாயிருக்கு. அதனால நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம குரூப்ல இருந்தே வருஷத்துக்கு ஒரு 10 ஆடிட்டர் உருவாங்க. நம்ம இந்த பள்ளிக்கு பெருமை. நம்ம ஏன்னா இந்த ஆடிட்டர் ப்ரொஃபஷன் பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் உயர்ந்த மக்கள் தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. என்னை மாதிரி சமுதாயத்தில் கீழ்நிலையிலிருந்து வந்த ஆடிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5%, 10% அப்படிதான் இருக்கும். இந்த 10% ஒரு 50% ஆனா அப்பதான் நம்ம அந்த எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ல இருந்து அடுத்த நிலைமைக்கு போவோம். அந்த இதை நம்ம வேளாண் பள்ளி குழும அனைத்து பள்ளிகளும் அந்த நிலைமை உருவாகணும், ஆடிட்டர்கள் உருவாகணும் அப்படிங்கிறது வேண்டுகோளா வைத்து இந்த முயற்சிக்கு, இந்த துவக்கத்துக்கு, இந்த விழாவிற்கு வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன்.
Thank you for your words, sir, and we definitely recorded it. You are going to be soon a professor in our school. We welcome and we really appreciate your classes for our students because the experienced teachers who are embracing our students is really thank you for us joining, and we request Arun sir to address his speech. Thank you. மிஸ்டர் அருண், நான் சொல்லலாம் தோட்டா துணைவன் நம்ம அடுத்த சார் சொன்ன போது திடீர்னு எங்களுக்காக வந்து சென்ட்ரல் ஆர்டர் கூட இருந்து போராடினாரு. இவ்வளவு அவருக்கு நெருக்கமான நபர்களை அழைச்சிக்கிட்டு எங்களுக்காக சொன்னாரு. அந்த பெருமளா நம்மிடம் பேசுவார். சிறப்பு வாழ்ந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை நேற்று பள்ளியின் முதல்வர் சதீஷ் அவர்கள் என்னை அழைத்தார்கள். உடனே எங்கள் தாளாளர் உங்களிடம் பேச இருக்கிறார், ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் அப்படின்னாரு. சார் பேசினார். சாரு நன்றியை பற்றி பேசினார். உண்மையாகவே அதுக்காக தான் நான் பேசினேன். ஃபர்ஸ்ட் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த பள்ளியை ப்ரொஃபசர் பொன்னுசாமி அவர்களிடமிருந்து பெற்று அதை நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்து அவருடைய திருவுருவ படத்தை திறந்ததற்கு அவர் உண்மையாகவே நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். உண்மையாகவே நன்றினா சார் கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டதை நான் இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். உண்மையாக நான் அதை தான் பேச வந்தேன். அதே போன்று என்னை சதீஷ் சார் அவர்களும் தொடர்பு கொண்டார்கள். இந்த 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு வரை இந்த பள்ளி இருக்கிறது. இதில் 10ஆம் வகுப்புக்கு முதலில் எங்களுக்கு தேர்வு எழுத இந்த மையத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். யார் உங்களுக்கு என்னை தெரிவித்தார்கள் என்று கேட்டபோது தினமணி ரிப்போர்ட்டர் வெங்கடேசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொன்னார்கள். அதன் பிறகு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் நேர்மகோதரியாளர் கோபாலன் அவர்கள் என்னிடையே தொடர்பு கொண்டார்கள். இதை எப்படியாவது தம்பி இதை முடிச்சு கொடுத்துருங்க சார். சுடலைமணி சார் அவர்கள் ரொம்ப நேர்மையானவர், அதே போன்று ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்னு என்கிட்ட தெரிவித்தார்கள். அதன் அடிப்படையில் சாருக்கு உடனே நான் கண்டிப்பாக முடிச்சு தரேன். நீங்கள் முடியவில்லை என்றாலும் நான் கண்டிப்பாக இயக்குநரிடத்தில் தெரிவித்து உங்களுக்கு இந்த மையத்தை ஏற்படுத்தி தருகிறேன் என்று சொல்லி 2 தலைமை ஆசிரியர் அரசு பள்ளியிலே பணியாற்றுகின்ற 2 தலைமை ஆசிரியர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களையும் இம்மையத்திலே தேர்வு எழுத ஏனென்று சொன்னால் ஒரு தனியார் பள்ளியிலே தேர்வு மையத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக 100 மாணவர்களுக்கும் அதே போன்று ஒரு அரசு பள்ளி அதில் இடம் தர வேண்டும். அப்படி இருந்தால்தான் அந்த மையத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு விதி இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக 2 தலைமை ஆசிரியர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களை மையத்திலே சேர்த்து இன்று 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு மையமாக இந்த பள்ளி இருக்கின்றது. கண்டிப்பாக அடுத்த ஆண்டு கண்டிப்பாக 12ஆம் வகுப்புக்கும் தேர்வு மையத்தை நான் என் மூலமாக ஏற்படுத்தி தருவேன். ஏனென்று சொன்னால் ஐயா அவர்களை உண்மையாகவே நான் சாதாரணமாக நினைத்தேன். எப்பவுமே வந்து தனியார் பள்ளியை சாதாரணர்கள் என்றால் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்று எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஆனால் அது போன்று இல்லை. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல, எனக்கு நிறைய பேர் தனியார் பள்ளியில் பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர்களை தொடர்பு கொள்வார்கள். நான் அந்த பள்ளியிலே விட்டு வேறு பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும், எனக்கு அந்த டிசி அதே போன்ற சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி வச்சுட்டாங்க, தரமாட்டேன்றாங்க அவங்களோட ஒரு நிறைய எனக்கு கால் வரும். ஆனால் ஐயா அவர்கள் என் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குறது கிடையாது, திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க. உண்மையாகவே நீங்கள் பெருமைப்படணும், இந்த பள்ளியில் பணியாற்றுறதுக்கு பெருமைப்படணும். அந்த அளவில் இந்த தாளாளரை நீங்கள் பெற்றிருக்கின்றீர்கள். அதே போன்று முதல்வர், இந்த பள்ளியின் முதல்வர் சதீஷ் அவர்கள் உண்மையாகவே இந்த பள்ளிக்கு தேவை. ஏனென்று சொன்னால் பல பிரச்சனைகள் இங்கே வரும். அதையெல்லாம் சமாளித்து இன்று இந்த பள்ளியை நாங்கள் அதாவது தாளாளர் சொன்னார்கள், நாங்கள் வரும் பொழுது 400 மாணவர்கள் மட்டும்தான் இருந்தார்கள், இன்று 800 தாண்டி விட்டது என்று சொன்னார்கள். உண்மையாகவே அது சதீஷ் அவர்களும் ஒரு காரணம். ஏனென்று சொன்னால் பல மாணவர்கள் இப்பள்ளியில் படித்தாலும் இப்போது 800 மாணவர்களை தொட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் 2025-26 கண்டிப்பாக அது 1500 ஆண்டும் அதன் பிறகு 5000 மாணவர்களை பெற்று இந்த பள்ளி மேம்படும் என்றது இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையாகவே சதீஷ் அவர்களுக்கும் பணியாற்றுகின்ற அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உங்கள் எனது பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா ஆசிரியர் பெருமக்கள் இல்லை என்றால்
ஒரு பள்ளி நிர்வாகம் சீராக இருக்காது. அனைத்து ஆசிரியர்களும் நன்றாக வேலை செய்தால்தான் அந்த பள்ளி சீராக இருக்கும், மேம்படும். மாணவர்களின் எதிர்காலத்திலே பல பதவிகளை உயர்ந்து நல்ல ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து பல முன்னேற்றங்களை அடைவார்கள். அதற்கு ஆசிரியர்கள் மட்டுமே காரணம் என்று சொல்லி இத்தருணத்திலே வாய்ப்பளித்த பள்ளி தாளாளர்களுக்கும் பள்ளி முதல்வருக்கும் ஆசிரியர் பெருமளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your blessing words, sir. Let us conclude the memorable event with the salutations of our national flag. I request everyone to stand up for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे नव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हो जय हो जय